وزیر اعظم عمران خان کے معاونین اور مشیران کے اثاثے منظر عام پر زلفی بخاری کے پاس پاکستان میں کوئی اثاثے نہیں، لندن میں کروڑوں کے مالک۔ رزاق داؤد 1 ارب 75 کروڑ سے زائد کے اثاثے، امین اسلم کے اثاثوں کی مالیت 1 کروڑ 40 لاکھ سے زائد، حفیظ شیخ کے اثاثے 29 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد، شہباز گل 15 کروڑ اور شہزاد اکبر 5 کروڑ کے مالک۔ وزیر اعظم کے 15 معاونین میں سے 5 دوہری شہریت کے حامل، زلفی بخاری برطانوی، ندیم افضل چند کینیڈا، شہزاد قاسم اور ندیم بابر امریکی شہریت رکھتے ہیں، تانیہ ادریس کے پاس کینیڈا اور سنگاپور کی شہریت، شہباز گل اور معید یوسف امریکہ کے گرین کارڈ ہولڈر ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار ہی رہیں گے، وزیر اعظم عمران خان نے مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا۔ بزنس پارک کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، سردار عثمان بزدار زبردست وزیر اعلیٰ ہیں، ہمارا سسٹم ترقی کے سفر میں رکاوٹ ہے، اسے بہتر کریں گے۔ سرخ فیتا کلچر کسی کو کام کرنے نہیں دیتا۔ پورے پنجاب کے اندر جو تباہی پی ٹی آئی نے مسلط کی ہے، یہ پنجاب سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں پنجاب بچاؤ تحریک شروع کرنی پڑے گی۔ پنجاب نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا تھا اور ہمارے اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے پنجاب بچاؤ تحریک کا اعلان کر دیا۔ احسن اقبال کہتے ہیں، پنجاب سے انتقام لیا جا رہا ہے، تباہی پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتے۔ یہاں ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، صوبے میں ڈاکٹرز کو لائسنس نہیں دیا جا رہا، پی آئی اے پائلٹ جیسا ڈرامہ رچانے کا خدشہ ہے، ڈاکٹروں کی مشاورت سے نیشنل ہیلتھ چارٹر تیار کریں گے۔ حکومت کے خلاف بیان پر جواب احسان اللہ احسان دے رہے ہیں، لیڈرشپ کو کچھ ہوا تو مقدمہ عمران خان کے خلاف درج ہوگا، رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس۔ نئے پاکستان میں ادویات کے دام بھی بڑھ گئے، حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں 7 سے 10% تک اضافے کی اجازت دے دی، ڈریپ نے ڈرگ پروسیسنگ پالیسی میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال 3 روز بعد ختم، پیٹرولیم ڈویژن کی ایسوسی ایشن کے جائز مطالبات متعلقہ اداروں تک پہنچانے کی یقین دہانی، آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن کا وفد پیر کو پیٹرولیم ڈویژن میں ملاقات کرے گا۔ سندھ حکومت کا پیٹرول پمپس کو 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ، وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں، فیصلہ گاڑی اور جنریٹر کے لیے پیٹرول کے حصول میں مشکلات کے باعث کیا، نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ تاجروں نے ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک کا آغاز کر دیا، تاجروں کی اسلام آباد کے 0 پوائنٹ سے سیرینا چوک تک ریلی، چارٹر آف ڈیمانڈ انتظامیہ کو پیش کیے، تاجر 31 جولائی کو دوبارہ انتظامیہ سے ملیں گے۔ پی آئی اے کے 17 پائلٹس کے لائسنس جعلی قرار، سول ایوییشن نے لائسنس منسوخ کر دیے، تمام پائلٹس کو 2019 میں ہی گراؤنڈ کر دیا گیا تھا، 48 پائلٹس کے لائسنس معطل کر دیے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 47 افراد جاں بحق، اموات 5522 ہو گئیں، 24 گھنٹے میں 1918 کیسز رپورٹ، متاثرین 2,61,916 ہو گئے۔ ایڈمنسٹریٹر سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی ڈاکٹر عدنان بھی جان سے چلے گئے۔ کراچی میں پہلی بار نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا اجلاس، کراچی میں کرونا مریضوں کے لیے 2 الگ اسپتال بنائے، ہاٹ اسپاٹس ایریاز میں سلیکٹیو لاک ڈاؤن کیے، وزیر اعلیٰ سندھ کی بریفنگ، اسد عمر بولے، وبا پر قابو پانے میں صوبوں نے اہم کردار ادا کیا۔ کراچی کے ٹریفک پولیس اہلکار خدمت کی اعلیٰ مثال، بارش کے دوران سڑکوں پر فرائض سر انجام دیتے رہے، آئی جی سندھ کا اہلکاروں کے لیے انعام کا اعلان، اہلکاروں کو فی کس 50,000 روپے دیے جائیں گے۔
मर्दान में मकान की खुदाई के दौरान बुधा का मुजस्मा बरामद। अवाम ने मुजस्मा तोड़ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महकमा आसार कदीमा और पुलिस हुकाम का एक्शन। 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलअदम BRAS के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। SSP वेस्ट के मुताबिक यही कलअदम तंजीम स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में मुलव्विस है। दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले हैं। कोरोना का शिकार ऐश्वर्या रॉय और साहबजादी आराध्या अस्पताल मुंतकिल। दोनों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना था। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पहले ही अस्पताल में जेर इलाज हैं। डर्बीशायर में 4 रोजा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच का दूसरा रोज। टीम वाइट पहली इनिंग्स में 249 रन्स पर आउट। जवाब में PCB ग्रीन ने 162 रन्स बना लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में कौन से कितना तफसीलात जारी करी। वज़ीर-ए-आज़म के मावनीन और मुशीरों की शहरियत और असासों की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के 15 मावनीन खुसूसी में से 5 के पास दोहरी शहरियत है। मावनीन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, जबकि मावनीन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी के पास बरतानिया की शहरियत है। उनके अलावा मावनीन खुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल हैं। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, हमने देखा कि मावनीन खुसूसी और वज़ीर-ए-आज़म के करीबी लोगों के असासे ज़ाहिर किए गए हैं, क्या तफसीलात बताएंगे? देखिए, जो 15 मामले खुसूसी हैं उनकी जो फहरिस्त है आज बाकायदा वफाकी जो काबीना डिवीजन है उसने जारी की है वेबसाइट पर। इसमें जो आपने जिस तरह बताया कि जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं मोहित यूसुफ साहब, वो भी अमरीकी रहायशी हैं। इसी तरह जो डॉक्टर शहबाज गुल साहब हैं वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। जो पेट्रोलियम के मामले खुसूसी हैं नदीम बाबर साहब, वो भी अमरीकी शोहरत के हामिल हैं। जो नदीम मसूद चांद साहब हैं उनके पास शहरियत तो नहीं है, लेकिन कनाडा का जो PR है यानी परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा होता है या परमिट होता है वो उनके पास है, लेकिन वो शहरियत में शुमार नहीं होता है। इस तरह जुल्फ़िकार बुखारी साहब जो हैं वो भी मुस्तकिल बरतानवी शहरियत के हामिल हैं। जहाँ तक असासों का ताल्लुक है तो मामले खुसूसी पेट्रोलियम जो है नदीम बाबर साहब वो कोई तकरीबन 2 अरब और 75 करोड़ 28 लाख के असासों के मालिक हैं। इसी तरह जो मामले खुसूसी शहजाद अकबर साहब हैं उनके असासों की मालियत जो है वो तकरीबन 7 करोड़ 23 लाख के करीब है। इस तरह मलिक नमीन असलम साहब जो हैं उन्होंने भी अपने जो असासों की मालियत जाहिर की है वो करोड़ों में है। शहबाज गुल साहब की जो असासों की मालियत है वो भी 10 करोड़ से ज़ायद है। जो अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब हैं उनकी जो असासों की मालियत है वो अरबों में है, क्योंकि बड़े सनतकार हैं। इस तरह जो उनके 15 मामले खुसूसी हैं उसमें से 5 मामले खुसूसी ऐसे हैं जिनके पास या तो दोहरी शहरियत है या वो कार्ड होल्डर हैं या फिर वो जो परमानेंट रेजिडेंट परमिट होता है उसके हामिल हैं। जी आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से क्या इत्तलात हैं, उनके असासे कितने हैं? जी उनके जो असासों की तफसीलात हैं वो भी मौजूद हैं, जिसमें कुछ जो DHA वगैरह में प्लाट हैं, ज़रूरी ज़मीनें हैं बहावलपुर और रहीम यारखा में। इसके अलावा जो उनकी मालियत बनती है वो तकरीबन 16 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा असासों की मालियत है, जो कि उनके कागजात में शो की गई है। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावनीन और मुशीरान के असासे मंजर आम पर जुल्फी बुखारी के पास पाकिस्तान में कोई असासे नहीं, लंदन में करोड़ों के मालिक। रज़ाक दाऊद 1 अरब 75 करोड़ से जायद के असासे। अमीन असलम के असासों की मालियत 1 करोड़ 40 लाख से जायद। हफीज़ शेख के असासे 29 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद। शहबाज गिल 15 करोड़ और शहजाद अकबर 5 करोड़ के मालिक।
वज़ीर-ए-आज़म के 15 मावनीन में से 5 दोहरी शहरियत के हामिल। जुल्फी बुखारी बरतानवी, नदीम अफजल चंद कनाडा, शहजाद कासिम और नदीम बाबर अमरीकी शहरियत रखते हैं। तानिया इदरीस के पास कनाडा और सिंगापुर की शहरियत। शहबाज गिल और मोईद यूसुफ अमरीका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। बिजनेस पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, सरदार उस्मान बुज़दार ज़बरदस्त वज़ीर आला हैं। हमारा